अकाल जी, सबरंग टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं कंचन स्वागत करदी हां। खबर है गुरदासपुर तो पंजाब के डीजीपी गौरव यादव गुरदासपुर पुजे, जिथे पंजाब पुलिस वालों सरहदी खेतरां दे नौजवानां नूं नशिਆਂ के खिलाफ जागरूक ते खेडां प्रति उत्साहित करन दे मकसद नाल करवाए जा रहे मिशन निश्चय तहत वॉलीबॉल मुकाबलिਆਂ विच जेतू रहे खिडारियां नूं इनाम दी वंड करन लई पुजे। डीजीपी गौरव यादव ने किया है कि पंजाब पुलिस नशिਆਂ के खिलाफ व्यापक पद्धर ते मुहिम चला रही है, जिस दे शानदार नतीजे निकल रहे ने। डीजीपी ने किया है कि पंजाब पुलिस छेती ही ड्रग कंट्रोल हेल्पलाइन शुरू करन जा रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस का मकसद सूबे विचों नशे का खात्मा करना है। अज गुरदासपुर विखे मैं 32 विलेज डिफेंस कमेटीज़ नाल मीटिंग की सी। इस तो पहले पठानकोट दे विच 44 विलेज डिफेंस कमेटीज़ नाल मीटिंग की सी। यह लास्ट ईयर ड्रोन इंट्रूजनस ਅਤੇ ट्रांस बॉर्डर नारकोटिक ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ एज अ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ डिफेंस टू एक्ट एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज एक कमेटियां बनाई गई सी। बॉर्डर तो ਜਿਹੜੇ विदिन 5 किलोमीटर जिन्ने पिंड लगते हैं तो इन्हों असी जिथे चंगा काम इन्होंने किया उन्होंने इनकरेज किया। इसकी स्ट्रक्चरिंग बनाई गई है। हर विलेज के विच एक पुलिस ऑफिसर डेडिकेटेड असी लाया, जिसनों विलेज पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया है फॉर दीज बॉर्डर विलेजेस। तो बॉर्डर विलेज पुलिस ऑफिसर ते विलेज डिफेंस कमेटीज़ के तालमेल नाल BSF ते पंजाब पुलिस नाल स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शन करके एक ड्रोन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बॉर्डर एरियाज़ लई बनाया गया सीगा, जिस दे विच जदों किते कोई ड्रोन एक्टिविटी देखी जाती है किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए। इन्हां दे WhatsApp ग्रुप बनाए गए, इन्हां नूं जैकेट्स दित्तियां गईयां, होर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स एंड अदर थिंग्स, सो दैट कोशिश की गई कि वध तो वध एक्स सर्विसमैन ते दूजे जिहड़े हैगे फोर्सेस दे रिटायर्ड ऑफिसर्स इहदे विच होण। हुण अज जिहड़ी असीं मुहिम शुरू की है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत मान ने 15 अगस्त को ऐलान किया है कि असीं 1 साल दे विच पंजाब विचों ड्रग्स ते एक कारगर इंपैक्ट करांगे। तो ड्रग की सप्लाई नूं कंट्रोल करन लई, डिमांड नूं कंट्रोल करन लई एक कॉम्प्रीहेंसिव मल्टी प्रोंगड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई है, जिस दे विच एनफोर्समेंट, डी एडिक्शन ते प्रिवेंशन। एनफोर्समेंट दे विच जिहड़े वड्डे समगलर्स है उन्हां दी प्रॉपर्टी सीजर ते फोकस है। तो असी 850 किलो तो वध हेरोइन इस साल रिकवर की है। तो फोकस इज ऑन बिग फिश। ओवर 2000 समगलर्स हैव बीन अरेस्टेड। तो इस दे नाल जिहड़े पैडलर्स है, सप्लायर्स है, जिहड़े पिंडां दे विच मुहल्लियां दे विच जिहड़े ड्रग्स नूं सप्लाई करते हैं, उन्हां नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां ते नकेल कस के उन्हां ते कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिहड़े ड्रग यूजर्स है उन्होंने अंडर सैक्शन 64A NDPS एक्ट असी रिहैबिलिटेट करन वाल उन्होंने जे वो एक डी एडिक्शन ट्रीटमेंट प्लान नू एग्री कर जाते हैं तो वी विल नॉट ट्रीट देम एज क्रिमिनल्स। द आइडिया इज कि जिहड़ा ड्रग यूजर है उसनू रिफॉर्म किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, जिहड़ा ड्रग वेच रहा है उस ते कानूनी कार्रवाई की जाए। सो एक मल्टी प्रोंगड स्ट्रैटेजी दे विच जिवें प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हैगियां कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यूथ क्लब, DC साहब बैठे है, इन्होंने काफ़ी जिवें इन्हां दी एम्प्लॉयमेंट लई या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वाल जिहड़े सहयोग नाल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट इंपैक्ट पाया जाए। सर एक तुसी 5 किलोमीटर का जिक्र किया, ये 5 किलोमीटर तक ही पिंड कवर करने या इसकी अगली भी लेंथ है और पिंडा की गिनती बढ़ाई जाती। सैकेंड जिहड़ा कि रिस्पॉन्स जिहड़ा तुसी कीता इनाम देना सी, रिवॉर्ड शुरू किया सी, इहदा रिस्पॉन्स किवें जिहड़ा ड्रोन दे नाल जिहड़ा इन द फर्स्ट फेज 5 किलोमीटर तक दा सीगा। कुछ एरियाज च असी इसनू एक्सटेंड करता अप टू 10 किलोमीटर। तो यह पंजाब सरकार की नोटिफिकेशन तो बाद सभी डिप्टी कमिश्नर्स वालों विलेज डिफेंस कमेटीज़ नोटिफाइड है। तो इसका सानू चंगा रिस्पॉन्स मिला। इनफैक्ट अज असी 2 फार्मर्स नू रिवॉर्ड दिता सीगा। सो 1 लाख पर असी रिवॉर्ड रखा है। जो कोई इन्फॉर्मेशन दी जाऊगी जिस तो ड्रग की रिकवरी होगी या ड्रोन का सीजर होगा, सो 1 लाख कैश रिवॉर्ड विल बी गिवन। सर लोकल गुरदासपुर या किसी और एरिया की जिहड़ी सिटी च ड्रग्स विकदी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मतलब की करोगे नहीं ਉਹਦੇ लोकल ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗਸ ਫੜ ਲਓ, ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਫੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਐਟ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਐਟ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲਡ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ SHOs ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, देयर इज अ सिस्टम ऑफ जेल रिलीजेस एवरी डे। अ जेल रिलीज इज इशूड कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ताकि उन पे ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ 30 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਲਾ ਪੀਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵੁੱਡ ਇਨਕਰੇਜ ਸਚ ਟਿਪਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो इस मुहिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ 18 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਆਈ ਐਗਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇਹ 20-25-50 ਸਮਗਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ हैं, कुछ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਨੋ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 78000 FIR ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NDPS ਐਕਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 4000 kg ਤੇ 800 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਅਪਰੋਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 50 ਪਿੰਡ ਰੇਡ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਜੇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਰੇਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਚੇਨ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਆਰਡਨ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ करे। So confidence building is the main purpose in these operations. ਸਰ, ADGP ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ 5 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਫਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲਾਨਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਸ
ਥਾਣੇ ਦੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬੈਟਲ, ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜੌੜਾ ਛਿੱਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 302 ਦਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨੋਨਿਮਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਓਗੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਹੌਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਡਰੱਗ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ,